Viewers, welcome back to Legal Help with Piya. Thank you very much for tuning in once again, wherever you are in the UK or in Europe. With that, viewers, খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা আপডেট about immigration fees. Immigration fees আপনারা জানেন যে বাড়বে as it does in every year. So এবছরে a special formula was used and consultation was had about the immigration fees. আর যে কারণে I mentioned before এই প্রোগ্রামে যে অনেকগুলো ফিজ বাড়ছে, অনেকগুলো কমছে, and this time round what it is যে কিছু কিছু ফিজ আছে খুব বেশি বাড়ছে, যেমন মনে করেন about 38%, বেশিরভাগে 4% বাড়বে, এবং যদি 4% বাড়বে on things like some of the main applicants in the PBS applications, and also there are some reductions যেমন the shortage occupation যারা অ্যাপ্লাই করবেন মেইন অ্যাপ্লিকেশন যেটা লাস্ট করে 3 বছরের ভিসা যেটা লাস্ট করে সেটা there is a decrease of 13%, so যেটা 494 ছিল এখন হবে 428. আর আমি যেটা কনসার্ন মনে করছি এবং সবাইকে বলতে চাচ্ছি is about the PBS dependents applications. 6 তারিখ এপ্রিল পরে এগুলো 38% চেয়েও বেশি ওগুলো বাড়বে, যেমন মনে করেন the graduate entrepreneur dependent 305 pound থেকে will be 422 pounds, and also student dependents will be 422 pounds, আগে যে জায়গায় ছিল 305 pounds, এবং tier 5 dependents will be 208 pounds, not 150 pound anymore. এবং indefinite leave যারা অ্যাপ্লাই করবেন তাদের ডিপেন্ডেন্ট will be same as them. So আগে যে জায়গাতে they paid 788 pounds, এখন it will be 1093 pound in line with the main applicant. So এগুলি খেয়াল রাখবেন। আমার মনে হয় যদি it will be wise to make applications before the 6th of April. এবং একটা জিনিস মনে রাখবেন যে 6 তারিখ এপ্রিলে রিডাকশনে 26% reduction হবে for those on the shortage occupational list, such as certain types of scientists, chefs, engineers. So এগুলি আমি মনে করি যে it will be worth waiting till the 6th of April to make those applications. তারপরে as I said, the ILR is increasing, dependence for ILR is increasing, and everything else will be about 4%. So please, এগুলি আপনি aware থাকবেন, and make sure you make an application on the right side of 6th of April. Thank you very much. আরও প্রোগ্রামে আমরা আপডেটস দিতে থাকবো throughout the program. Is there আপনি কিছু বলতে চাচ্ছেন? দর্শকদের একটা জিনিস খেয়াল রাখা দরকার, ফিজ বাড়াবে সবসময় 6th এপ্রিলে প্রতি বছরই ফিজ বাড়ে এবং ফর্ম বদলায়। এটাও যারা হয়তো 6th এপ্রিলের কাছাকাছি আগে পরে অ্যাপ্লাই করছেন, রাইট ফর্মটা অ্যাপ্লাই করছেন কিনা এটা একটু চেক করে নিতে হবে অবশ্যই, এবং রাইট ফিজটা দিচ্ছেন কিনা। আর একটা সতর্কতা যে এটাতে পয়সা বেশি যাবে 6th এপ্রিলের পরে, এটা যেমন ঠিক, কিন্তু তাড়াহুড়া করে সব রুল কমপ্লাই না করে যাতে অ্যাপ্লিকেশন না করা হয় সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে। সবগুলো রিকোয়ারমেন্ট কমপ্লাই করে দেন অ্যাপ্লাই করতে হবে, যদি সম্ভব হয় যাদের সুযোগ আছে অলসতার কারণে যাতে 6th এপ্রিলের পরে না চলে যায় সেদিকে পিয়াপা বলেছেন। who can make an application, yes, who are totally ready and who can comply with all the rules, of course. Yeah. And the forms, very recently the form had changed, and they could keep changing. আপনারা জানেন যে the set O no longer applies, the FLRO no longer applies for many applications that it used to apply for before, and it has been replaced মনে করেন যে family and private life, it's called FP
FP, isn't it? Yes. So that's what আপনার UKB এর ওয়েবসাইটে গেলে, now it's called the UK Visa and Immigration Home Office ওয়েবসাইটে গেলে you will find all the right forms. It is absolutely essential কারণ wrong ফর্মে দিয়ে দিলে it can be invalid, it will be returned. আপনারা যদি এটা মানে it could cost somebody's livelihood, কারণ যদি ডেটে ব্যাক দিয়ে দেয় তখন আপনাদের ভিসার সময় চলে যায়। এই কারণে people have become unfortunately overstayers, so absolutely careful about that. Are there any questions? Let's go to the telephone line and see who's on the telephone line. Hello. Assalamualaikum. Walaikum salam. আপা, আমার একটু প্রশ্ন ছিল। জি বলুন। আমার মেয়ে নেক্সট মান্থে 10 ইয়ার্স হবে। জি। তো আমি ওর ন্যাচারালাইজেশনের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করব। জি। বাংলাদেশি পাসপোর্ট আর কি, আমার মেয়ে ব্রিটিশ না। তো বাংলাদেশি পাসপোর্ট করেছিলাম ট্রাভেল করার জন্য। তো এখন তো ওর ন্যাচারালাইজেশন করার জন্য পাসপোর্ট এবং কার্ড দুটোই দিতে হবে অরিজিনাল। তো আমি কি আপা জুলাই মাসে যদি বাইরে যেতে চাই তখন কি পাসপোর্ট আর এটা কি ফেরত পেতে পারবো যদি দেরি হয় মানে পেতে? আপনি ন্যাচারালাইজেশনের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন? জি জি জি। আচ্ছা মেয়ের আচ্ছা মেয়ে কি কোন দেশে মেয়ের জন্ম? এই দেশে জন্ম আপা, ও 10 ইয়ার্সে। ওকে বুঝেছি। এখন আপনার প্রশ্ন হচ্ছে আপনি জুলাইতে আপনি অ্যাপ্লাই করার পরে আপনি চাচ্ছেন জুলাইতে আপনি দেশের বাইরে যাবেন, তো ওই পাসপোর্ট মানে আপনি ব্যাক আনতে পারবেন কিনা? হ্যাঁ হ্যাঁ, পাসপোর্ট এবং বায়োমেট্রিক। ঠিক আছে, আমার অতিথি আপনারা উত্তর দিচ্ছেন, আমিও আছি ওনার সাথে, দেখি আমার অতিথি কি উত্তর দেন। জি, থ্যাংক ইউ। দর্শকের কিছু জিনিস একটু ক্লারিফাই করা দরকার। এটা হলো যে আপনি বলছেন ন্যাচারালাইজেশন অ্যাপ্লাই করবেন, দর্শক কি শুনতে পাচ্ছেন? আমার মনে হয় আমি আপনার প্রশ্নটা বুঝতে পেরেছি। তো উনি ওনার মেয়ের জন্য 10 বছরের যে বাচ্চারা যদি এখানে জন্ম হয় 10 বছরে একটা ন্যাচারালাইজেশন করা যায়, এটা হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন, সেটা করতে চাচ্ছেন নাকি আসলে লং রেসিডেন্সি করতে যাচ্ছেন? ওনাদের স্ট্যাটাসটা কি? জি ওকে ঠিক আছে। হ্যালো হ্যালো, আমার মনে হয় যেটা আমি আনসার দিচ্ছি কারণ আমি হয়তো বুঝতে পেরেছি। দ্য থিং ইজ আপনি হয়তো ফর্ম টিতে অ্যাপ্লিকেশন করবেন যে একটা বাচ্চা যদি এখানে জন্ম হয় এবং এখানে 10 বছর থাকে তখন সরাসরি ন্যাচারালাইজেশন অ্যাপ্লিকেশন করা যায় এবং দ্য সেক্রেটারি অফ স্টেট উইল গ্রান্ট ন্যাচারালাইজেশন। সো দ্য থিং ইজ এই ধরনের অ্যাপ্লিকেশন সময় লাগতে পারে। যেমন মনে করেন কোলার, আপনি লাইনে আছেন কিনা? না, কোলার বোধহয় চলে গেছেন। যেমন ধরেন কোনো যদি ইনভেস্টিগেশন থাকে দ্যাট হোয়াট যে মা বাবার স্ট্যাটাস কি, বাবা কীভাবে আসছিলেন এসে, তো ওগুলো সময় লাগে। সো আপনি মানে আমার মনে হয় দ্যাট দ্য বেস্ট থিং উইল বি ইফ ইউ ক্যান যে এইটা ডিলে করা। জুলাইয়ের আগে চলে আসতে পারে ন্যাচারালাইজেশন সার্টিফিকেট, চলে আসতে পারে, হয়ে যেতে পারে রেজিস্ট্রেশন, বাট if it doesn't, it will be difficult. You can always request for your passport back, into passport to lagbe in order to give them in order to carry out the process properly. So হ্যাঁ, আপনি কিছু অ্যাড করবেন? ওটার সাথে যদি অ্যাড করি, আসলে সার্কামস্ট্যান্সটা আপনার আরেকটু ডিটেইলে জানা দরকার। আপনাদের স্ট্যাটাস কি এবং হোয়াই 10 বছরে আপনারা রেজিস্ট্রেশনে যাচ্ছেন ন্যাচারালাইজেশন। যদি এরকম হয় যে আপনি এমএনএ অ্যাপ্লাই করবেন তাহলে পরে কিন্তু কাউন্সিলের একটা সার্ভিস আছে, ওখানে ফ্রি। এটা এমএনএ হবে না, এটা ফর্ম টিতে হবে। এটা when a child has been here for 10 বছর যাচ্ছে দেখে আমি যেটা পয়েন্ট জানতে চাচ্ছিলাম যে ওয়াই তারা 10 বছর ওয়েট করলেন, এই জিনিসগুলো জানলে বোধহয় অ্যাডভাইস আরো অন্য রুটেও যে অ্যাভেলেবল হইতে পারে, দেন হয়তো ওনাদের পাসপোর্ট ইনস্ট্যান্টলি পাওয়ার একটা চান্স আছে ইনস্টিড অফ 10 ইয়ার্স এ গিয়ে রাখতে হবে আর কি। আর আমার মনে হয় জুলাইয়ের আগে চলে আসবে কারণ ন্যাচারালাইজেশন প্রসেস ইজ কোয়াইট সুইফট। হ্যাঁ, কোয়াইট সুইফট। আর বাচ্চা যদি এখানে থাকে 10 বছর, আপনারা যদি এভিডেন্স দিয়ে দেন দ্যাট শি ওয়াজ বোর্ন হিয়ার অ্যান্ড শি হ্যাজ বিন হিয়ার ফর 10 ইয়ার্স, তখন আমার মনে হয় ইট উইল বি কোয়াইট স্ট্রেট ফরওয়ার্ড, 6 to 8 weeks মেবি। সো আশা করি আপনার উত্তর আমরা দিতে পেরেছি। আমরা যাব পরবর্তী কোলার। জি হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম।
হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। তো আমি আসলে জানতাম যে আপনাদের এখানে সেটেলের ক্ষেত্রে আর কি যে বেনিফিটের ক্ষেত্রে কি কি ধরনের অ্যাডভান্টেজ পাওয়া যায় আর কি, এটা জানতে চাইতেছি। আর মনে করেন অনেকে তো এখান থেকে গিয়ে প্রথমেই ভালো চাকরি নাও পেতে পারে। অনেক সময় ধরেন 200 পাউন্ডের চাকরি বের হয়েছে, তো সে চলতে পারবে না এখানে। তো এই ক্ষেত্রে তো তাদের বেনিফিট পাওয়ার কোনো চান্স আছে কিনা ওইটা জানতে চাই। জি, আপনি ইউ সিটিজেন নি? আপনি ওদের নাগরিক নি? ওকে, এখন আপনি আইতা আপনার ট্রিটি রাইটস এক্সারসাইজ করতা, এখন আইলে আপনার লাগি কিতা কেন আছে বেনিফিটস? ওকে, ঠিক আছে। আপনার ফ্যামিলি আছেন নি? ফ্যামিলি লই আইতা নি? ফ্যামিলি লই আইতা। ফ্যামিলির সব মেম্বার ইউরোপিয়ান সিটিজেন নি না কেউ বাংলাদেশি সিটিজেন? সব বাংলাদেশি, সব ইউরোপিয়ান সিটিজেন। ঠিক আছে, আমরা আপনার উত্তর পাইছি। আমরা লই আলোচনা করবো। আপনি শুনতে থাকুক, ইনশাল্লাহ আপনার উত্তর পাইবা। এবং জি, আপনি নেদারল্যান্ডস থেকে ফোন করছেন কইলানি? কোন দেশ থেকে ফোন করছেন? নেদারল্যান্ডস। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ নেদারল্যান্ডস থেকে ফোন করার লাগি, খুব খুশি হয়েছি। আপনি শুনতে থাকুক, ইনশাল্লাহ আপনার উত্তর পাইবা। থ্যাংক ইউ, আল্লাহ হাফিজ। সো মিস্টার গাফার, when he comes, what sort of benefits will he get? এখন ইউরোপিয়ান ন্যাশনালদের জন্য যে রেগুলেশন 2006 এর আন্ডারে ওনারা ফ্রি মুভমেন্ট করতে পারবেন। সো যারা যারা ইউরোপিয়ান ন্যাশনাল আছেন ওনারা উইদাউট এনি ভিসা, ওটা পাসপোর্ট অথবা আইডি কার্ড নিয়ে ওনারা ট্রাভেল করে ইউকেতে আসতে পারবেন কাজ করার জন্য। যারা ইউরোপিয়ান সিটিজেন না তাদের এন্ট্রি ক্লিয়ারেন্স নিতে হবে। 6 মান্থসের এন্ট্রি ক্লিয়ারেন্স প্রথমে দিবেন, তারপরে ইন কান্ট্রি এসে ফার্দার অ্যাপ্লাই করলে 5 বছরের জন্য পাবেন। বেনিফিট ওয়াইজ আসলে গভর্নমেন্ট, ইউকে গভর্নমেন্ট ডিসকারেজ করছে তাদের শুধুমাত্র বেনিফিটের উদ্দেশ্যে কেউ ইউরোপ থেকে এখানে মাইগ্রেট না করেন। ট্রিটির আন্ডারে কেউ কাজের জন্য আসতে পারবেন, মোস্ট ওয়েলকাম। ওনারা এসে এখানে যদি অসুবিধায় পড়েন, ইউকে ন্যাশনালরা যেরকম বেনিফিট সুবিধা পান ইউরোপিয়ান সিটিজেনরাও সেটা পাবেন। তবে এপ্রিল থেকে যেটা করছে যে 6 মান্থসের মধ্যে যদি আপনি কাজ না করতে পারেন তাহলে ওনারা বেনিফিটটাকে রিভাইজ করবেন, এটা কাটিল করে দিতে পারেন। তো এটা মাথায় রেখে আপনার এবং কাজের অ্যাভেলেবিলিটি দেখে সুবিধা মতো পার্সোনাল চয়েসে এটা মুভ করতে পারেন আর কি। জি দর্শক, আশা করি আপনারা উত্তর পেয়েছেন। ইনফ্যাক্ট ফ্রম হোয়াট ইট ইজ, দেয়ার উইল বি একটা রেস্ট্রিকশন আছে দ্যাট in order to claim any sort of income based job seekers allowance, যেটা আগে ক্লেম করতে পারতেন আপনারা। সো এটার জন্য আপনারা ফার্স্ট অফ অল 3 months you have to wait 3 months before you can be eligible for income based job seekers allowance. তাছাড়া there will be a minimum income threshold, যেটা 149 pound আপাতত, এপ্রিল থেকে ওটা 150 pound হয়ে যাবে, and that will determine whether you are seen as a worker, whether you are classified as a worker. কারণ আপনি জানেন যে the regulations 2006 যেটা আপনাদেরকে রাইট দিয়েছে বা অল ইউ সিটিজেন্সকে রাইট দিয়েছে এক অন্য দেশে যাওয়ার জন্য, সেটা হলো ইফ ইউ আর এক্সারসাইজিং ইয়োর ট্রিটি রাইটস। সো ওখানে আছে দ্যাট ইউ হ্যাভ টু বি আ ওয়ার্কার, অ্যান্ড সো সেই ডেফিনেশন মিট করার জন্য নতুন একটা থ্রেশহোল্ড, ইনকাম থ্রেশহোল্ড আনা হয়েছে যে 149 pounds ইউ হ্যাভ টু আর্ন মিনিমাম 3 pounds, and তারপরে আফটার দ্য 3 months যদি আপনারা জব সিকার্স অ্যাপ্লাই করেন তখন you may be able to, but you will not be able to, and in fact you will not be classed as a worker. And also আপনাদেরকে এখন একটা strong habitual residence test সেটাও মিট করতে হবে, and this will as Mr. Ghaffar said that this will then be able to get you job seekers allowance for 6 months. After that 6 months, only those who have a job offer or compelling evidence that they have genuine chance of finding work will be able to continue claiming. So এটা অনেক হার্ড হয়ে যাবে। আপনারা জেনুইনলি যে কাজ খুঁজছেন এবং রিয়েল একটা চান্স আছে জব পাওয়ার, সেগুলো প্রমাণ করতে হবে যেগুলো আগে ছিল না আর কি। সো from that point of view it is becoming more difficult. এবং 1 তারিখ এপ্রিল থেকে
মাইগ্রেন্ট জব সিকার যারা, তারা আবার হাউজিং বেনিফিটে কোনো রাইট থাকবে না, রাইট পাবে না। না there is, এটা এসে দেখতে পারেন there are some cases যারা people will not be able to meet that threshold, 149 pound earn করছে না, তখন it will go to appeal, তখন appeal-এ দেখতে পারেন কি হবে না হবে। এখানে আমি বলতে পারি that the European Council এটার এগেনস্টে কথা বলেছেন এবং বলেছেন যে it is not the right way to define workers, কারণ ওয়ার্কার্স ডিফাইন হয়েছে within those regulations, within those treaties, আবার নতুনভাবে ওয়ার্কার ডিফাইন করা এবং ইনকাম থ্রেশহোল্ড দিয়ে সেটা লফল কি না লফল এটা এখনো তদন্ত চলছে উইথ দি EU, অ্যান্ড অনলি যারা এটা ফেস করেন তারা যদি অ্যাপিল করেন তখন এটা কি হয় না হয় দেখা যাবে। বাট আপাতত বেসিক্যালি আসতে পারেন, কোনো অসুবিধা নাই, ইউ হ্যাভ টু ওয়ার্ক অ্যান্ড দ্য মিনিমাম মিট দ্য মিনিমাম ইনকাম থ্রেশহোল্ড। আশা করি আমরা সন্তুষ্টভাবে আপনার উত্তর দিতে পেরেছি। আমরা যাচ্ছি নেক্সট কলারের কাছে। হ্যালো কলার, আসসালামু আলাইকুম কলার। জি আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আর একটা কোয়েশ্চেন ছিল যে ফাইন্যান্সিয়াল রিকোয়ারমেন্ট 18600 ওটা দেখায় আর কি। জি বলুন। ওটা ওই যে দুইটা এমপ্লয়ার দেখালে আমার কি 6 মাসের দেখাতে হবে না 1 বছরের, আর একটা এমপ্লয়ার হলে কত মাস? আচ্ছা 6 মাসের হলে দুইটা মানে কয়টা এমপ্লয়ার, আর 1 বছর হলে কয়টা এমপ্লয়ার, ঠিক আছে। আর তারপরে আর কোন প্রশ্ন আছে আপনার? একটা ছিল যে আমার দুইটা এমপ্লয়ার এক প্রেজেন্ট আছে, একটা জেনুইন আর একটা আমি দেখাই দিছি আর কি, এত ইনকাম নাই বলে ভেরিয়েবল ইনকামটা হয়ে কোন মাসে 600 কোন মাসে 700, তো এরকম হলে কোনো প্রবলেম হবে কিনা? আর 18000 18600 রিকোয়ারমেন্টের মাধ্যমে আপনি গত 6 মাসে আপনি দুইটা এমপ্লয়ারের সাথে কাজ করছেন? দুইটা না তিনটা হয়ে গেছে গত 6 মাসে। আমার অলরেডি একটা আছে 2 বছর ধরে আর কি, সেম এমপ্লয়ার, আর ওটা আমি 18000 মিট করতে পারছি না বলে অন্য একটা দেখাইছি গত 6 মাস ধরে। তো যেটা দেখাইছিলাম সেই এমপ্লয়ার ওই বিজনেসটা শেষ হয়ে গেছে, আমি রিডান্ডেন্ট হয়ে গেছি। আচ্ছা আপনার স্পাউস, হ্যাঁ আমি বুঝতে পেরেছি, আপনার স্পাউস বাংলাদেশ থেকে আনাবেন না? এই দেশে আছেন স্টুডেন্ট? স্টুডেন্ট, হ্যাঁ এই দেশে স্টুডেন্ট ভিসা আছে। আচ্ছা কেন আমি জিজ্ঞাসা করছি, তাইলে আপনার যে মেইন যে জব, আপনার যে শর্টফল আছে 18600, ওইটা কি আপনার পার্টনার মিট করতে পারেন না? আপনার পার্টনার কি স্টুডেন্ট? হ্যাঁ সে স্টুডেন্ট বাট কাজ করে না, কাজের অনুমতি নাই। আচ্ছা বুঝতে পেরেছি। ইনশাআল্লাহ আপনার উত্তর পাবেন। আমরা পেয়েছি। আমি আরেকটা জিনিস ক্লিয়ার করতে চাইছিলাম যে আপা ওই রিডান্ডেন্ট হওয়ার পরে যে কাজ দেখাইছিলাম আর কি, তো দুই এমপ্লয়ারের কাছে দেখাইছি গত বছরে, যেটা মানে দেখানোর কাজটা অরিজিনাল কাজটা না, অরিজিনাল কাজটাও আলাদা দুইটা এমপ্লয়ার হয়ে গেছে। সো হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। যাই হোক আপনার তিনটা এমপ্লয়ার এই নিয়ে, কিন্তু কোনো একটাতে 18600 মিট করতে পারেন না, আপনি মিক্স করতে হবে। এটা 1 বছরের হলে মিট হয়, এটা ইনকামটা ভেরিয়েবল হয়ে গেছে, কোন মাসে 900 কোন মাসে 700, দুইটা মিলাইয়া এটা কেমন যেন মানে আমরা ক্লিয়ারলি বলবো না রুলস, আপনি শুনতে থাকুন, প্রোগ্রামে দেখতে থাকুন, আপনি ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ কলার আপনার কলের জন্য। আমরা প্রিয় দর্শক এ নিয়ে চলে আসছি আরেকটা বিজ্ঞাপন বিরতির সময়তে। আমরা ব্রেক থেকে এসে আপনার কলার, আপনি যে ফোন করেছেন আপনার উত্তর দিচ্ছি আমরা, এবং দর্শক সবাই আমাদের সঙ্গে থাকবেন।